जय जगन्नाथ पिला माने आज आमर आउ एक नूतन वीडियो को आपण मानक स्वागत। आज आम व्याकरणर अन्य एक विभाग विभक्ति उपरे आलोचना करिबा। पूर्वरु आमर व्याकरण उपरे अलगा वीडियो आसी सारी आपण माने प्ले देखि परिबे। तो आज वीडियो रे हमें देखिया विभक्ति कहा कहा जाए, विभक्ति केते प्रकारर, आमे वाक्य मध्य विभक्ति पद को क्यों भली भाव में चिन्हिबा, यही सब विषय रे हमें आज जानिबा। तो पिला माने विभक्ति कहा कहा जाए ना वाक्य रे पद गुडी को विभक्त बा पृथक करिबारे जेउ वर्ण बा वर्ण समष्टि सहाय्य करंती बा जेउ पदरु वचन और कारक विषय रे सूचना मिली थाए से गुडी को आमे विभक्ति कहि थांती। तो पद को पद अलगा अलगा रही थाए वाक्य रे आमे जानिछंती जे गोटिए पद आ गोटे पद ठारो अलगा हेकी रही थाए। तो वाक्य रे आमे जेतेबेले शब्द र शेष रे कु ठारे द्वारा मानक द्वारा एपरी वर्ण समष्टि को व्यवहार करी सही पद को अन्य पद ठारू तार पूर्ववर्ती बा परवर्ती पद ठारू अलगा करि थांती, सही पदटी को आमे सही वर्ण गुडी को आमे विभक्ति पद बोली कहि थांती बा सही पद गुडी को अन्य पद मानक ठारू सही पद को विभक्त करि थाए। ए विभक्ति हेउची 7 प्रकारर, प्रथम विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थ विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति। तो आज आमे देखिबा जे प्रथम विभक्ति कहा हुआ जाए, द्वितीय विभक्ति कहा हुआ जाए, ए बळी भाबरे सप्तमी विभक्ति पर्यंत जो रहिछि को पद को आमे चिन्हिबा सेठारे क्यों विभक्ति होइछि बोली आमे केउ बळी भाबरे चिन्हिबा। तो प्रथमे आमे देखिबा प्रथमा विभक्ति। प्रथम विभक्तिर चिन्ह हेउछि पिला माने ए टी टा टे माने गुडिक गुडी दुई थर हो जाइछि गुडिक। तो एठी आमे कोन करिबा ना ए चिन्ह गुडिक जो पद पाखरे रहिथिबो सेही पदटी आमे जानिबा जे प्रथमा विभक्ति सेही पद ठारे होइछि। तो प्रथमे हम सूत्र देखिबा कर्ता कारक रे प्रथम विभक्ति। तो पिला माने कर्ता कारक रे प्रथम विभक्ति होइथे। उदाहरण आमे देखिया वर्णमाली पाठ पढुछि। जेतेबेले जणे व्यक्तिंको नाम को संबोधन करी कहा जाउछि सेटारे आमे बा कर्ता निजे जेतेबेले कामटी करूछंती से कर्ता जगह रे आमे कारक पढिला बेले तो आपण माने जानिथिबे कर्ता कारक, तो सेठारे प्रथम विभक्ति होई थाए। द्वितीय रे आमे देखिबा संबोधन अर्थ रे प्रथम विभक्ति होई थाए। भगवान मते बुद्धि दियो, भगवान को एठारे संबोधन करागला। मिश्रे बा जेतेबेले आमे कोनोसी व्यक्ति को संबोधन करूछे किबा आमे कहूछे आरे पिले कि आरे पिले माने एमिति जेतेबेले कहूछे सेतेबेले कोन हबो ना प्रथम विभक्ति होई थाए। आरे पिले, मिश्रे, ठीक अछि। तापरे आमे देखिबा मो पिले माने ए वीडियो रे आपण मानक भाई सब सूत्र गुडी को लिखि देछि, किंतु आपण माने परीक्षा रे जे गुडी को पढुछि से गुडी को मु ठीक ठीक माने भी आपण माने जानिबे जे परीक्षा रे प्रायतः एई सूत्र गुडी को बा एई उदाहरण गुडी को पढी थाए। एई परि उदाहरण तो देखंतु अव्यय पद जोगे प्रथम विभक्ति। अव्यय कहले कोन ना चिन्मय बोली गोटे पिल्ला आम सह पढुतिला बोली जगह रे प्रथम विभक्ति हेबो। तो एठी आमे देखिबा कर्मवाच्य ठारे प्रथम विभक्ति होई थाए। कर्मवाच्य कोन आपण माने कारक रे जदि देखि नाहंती वीडियो कारक वीडियो देखिकी जानि परिबे। तापरे आमे देखिबा निर्देशक सर्वनाम पद जोगे प्रथम विभक्ति। पिला टोका बुढ़ा समस्ते मृत्युर अधीन एठारे प्रथम विभक्ति होइछि। क्रियापद बिना केवल व्यक्ति बा वस्तु को निर्देश कले प्रथम विभक्ति होई थाए। राम श्याम सूर्य चंद्र झरणा ए सब कोन हेइछि ना व्यक्ति बा वस्तु को निर्देश करा जाइछि। तापरे प्रयोजक क्रिया ठारे प्रथम विभक्ति होई थाए। जिए कामटी करौछंती तांको ठारे मध्ये प्रथम विभक्ति होई थाए। संख्यावाचक पद जोगे प्रथम विभक्ति होई थाए। गीता मिता दुहे भल छात्री दुहे ए जो संख्यावाचक पदटी पाई गीता मिता जगह रे प्रथम विभक्ति होइछि। ठीक अछि पिला माने। तो
ଦେଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ତ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପଦ ପାଖରେ ଏଇ ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଥିବ ସେଇ ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ଦେଖନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ସେଇ ପଦଟି ରହିଥିବ ଯଦି ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେଇ ବିଭକ୍ତି ଯେଉଁ ବିଭକ୍ତି ଆମେ ଜାଣିଥିବା ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ ରହିଛି ସେ ବିଭକ୍ତି ହେବ। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ହେଉଛି କି, କୁ, ମାନଙ୍କୁ, ଗୁଡ଼ାକୁ, ଗୁଡ଼ିକୁ, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ। ତ ପଦର ଶେଷରେ ଏଇ ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥିବ ଯଦି ସେଇ ପଦ ପାଖରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହେବ। ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିନେବା। କାରଣ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବ୍ୟାକରଣକୁ ମନେ ରଖିବା ସେତେବେଳେ ଆମେ ସୂତ୍ର ସହିତ ଉଦାହରଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବା। ନଚେତ୍ ଆମେ ଉଦାହରଣକୁ ଯଦି ମନେ ରଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ସୂତ୍ର ଯଦି ଉଦାହରଣ ମନେ ନ ରଖିବା ତାହେଲେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସୂତ୍ର ଆମେ ମନେ ରଖିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଉଦାହରଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କିଛି ନହେଲେ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ସୂତ୍ରର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ମନେ ରଖିଲେ ଆପଣ ହଠାତ୍ କି ଆପଣ ସୂତ୍ରକୁ ମନେ ପକାଇଦେବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଟା ଏଇ ବିଭକ୍ତି ହେବ କି ନାହିଁ, କି ଏଇ କାରକ ହେବ କି ନାହିଁ, ସବୁ କି ଏଇ ସନ୍ଧି ହେବ କି ନାହିଁ, ଆମେ ଯେଉଁ ସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ରହିଛି। ତ ବ୍ୟାକରଣ ଯଦି ଆପଣ ସୂତ୍ର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ମନେ ରଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଥିରୁ ବ୍ୟାକରଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସହଜ ହୋଇଯିବ। ତ ଦେଖିବା ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ହେଉଛି କି, କୁ, ମାନଙ୍କୁ, ଗୁଡ଼ାକୁ, ଗୁଡ଼ିକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ଆମେ କ'ଣ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି କର୍ମକାରକରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି। କିଏ ଆଉ କ'ଣ ଲଗେଇ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି ଉତ୍ତରରେ ଯାହା ଆସିବ ତାହା ହେବ କର୍ମକାରକ। ତ ସେଇଟା ଆମେ କାରକରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କାରକ ଭିଡ଼ିଓ ବା କାରକ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବି କାରକ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରୁ ଯାଇ ଦେଖିଦେବେ। ବ୍ୟାକରଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଉ କେତୋଟି ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ରହିଛି। ଶତ୍ରୁକୁ ଉଚ୍ଚାସନ ଦିଅ। ଶତ୍ରୁକୁ କାହାକୁ କାହାକୁ ତ ଶତ୍ରୁକୁ। ତ ଶତ୍ରୁକୁ ଏଠି କୁ ଚିହ୍ନ ରହିଛି ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ଅନୁସାରେ କୁ ରହିଛି, ଏଠାରେ ହେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସବୁ ସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟ ସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଟିକ୍ ଟିକ୍ ମାରିଦେବି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବେ, ଯେଉଁଥିରୁ କି ପ୍ରଶ୍ନ ପୂର୍ବରୁ ଆସିସାରିଛି। ତ ଏଠି ମୁଁ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୂତ୍ର ରହିଛି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ କର୍ତ୍ତା ଠାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି। କର୍ତ୍ତା ମାନେ ଆମର କେତେ ପ୍ରକାରର ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କାରକ ବି ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଇଥିଲି, ତାକୁ ଯାଇ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ କର୍ତ୍ତା ଠାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। ଶିକ୍ଷକ ପିଲାଙ୍କୁ ଗୀତ ଶିଖାଉଥିଲେ, ପିଲାଙ୍କୁ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଧିକ୍ ପଦ ଯୋଗେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ, ଚୋରକୁ ଧିକ୍ କୁ। ତାପରେ ଭୟ, ଘୃଣା, ଲାଜ, ଡର ଶବ୍ଦ ଯୋଗରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି। ପିଲାଟି ପାଠକୁ ଡରେ। ଅନ୍ଧାରକୁ ମୋତେ ଭୟ ଲାଗେ। ତ ଅନ୍ଧାରକୁ, ପାଠକୁ, ଏଇ ଚିହ୍ନଟିକୁ ଆମେ ଦେଖିଦେବା ମାତ୍ରେ ଆମେ ଜାଣିଦେବା ଯେ କୋଉ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ମୂଲ୍ୟାର୍ଥେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି। ଏଇ ସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଦୂର ସମୀପ ଅର୍ଥରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି। ଉଦାହରଣ କୋଣାର୍କକୁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ପାଖ। ସାଦୃଶ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଉ ଠାକୁର ନାହିଁ। କୁ ଚିହ୍ନ ରହୁଛି ଆମର। ଯୋଗ୍ୟ ବା ଉଚିତ ଅର୍ଥରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି। ଚୁଡ଼ାକୁ ଦହି, ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ, ହେଲା। ବିରାଡ଼ି କପାଳକୁ ଶିକା ଛିଣ୍ଡିଲା, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ରହିଛି ତାହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ରହିବ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ମୂଲ୍ୟାର୍ଥେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି। ମୂଲ୍ୟାର୍ଥେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛେ ଲେମ୍ବୁ ଟଙ୍କାକୁ 3ଟି। ଉଦାହରଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଇଥିବ ଆପଣମାନେ ଉଦାହରଣରୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସିଓର ହେଇଯିବେ ଯେ କୋଉଟା କୋଉ ବିଭକ୍ତି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ପକେଇ ଦେଉଛି ପରୀକ୍ଷାରେ, ଯେ ଏମିତି ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଥାଏ ଯେ ମୂଲ୍ୟାର୍ଥେ କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ହେବ। ପିଲାମାନେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ମୂଲ୍ୟାର୍ଥେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ବି ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଉଦାହରଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଚାରିଛି ତ ଚିହ୍ନରୁ ଆମେ ଜାଣିଦେବା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସୂତ୍ର ପଚାରିଛି ସେଠି ଦୁଇଟି ଯାକ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ଅପସନରେ ଆସିନଥିବ, ଆମକୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅପସନରେ ଥିବ, ତେଣୁ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଦେଖିବା। ତାପରେ ବିପ୍ସା ଅର୍ଥରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି। ଆମ ଗାଁରେ ଘରକୁ ଘର ଲାଗିଛି।
ପିଲାଟିର ଦୁଷ୍ଟାମି ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଛି। ଏମିତି ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ ବିପ୍ସା ଅର୍ଥରେ କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ହବ। ତାପରେ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତୁଚ୍ଛାକୁ ଏତେ ମୁଦି ନାହିଁ ଗୋଡ଼ କଚାଡ଼ୁ କେତେ। ଖାଲି ଏମିତି ଆମେ କହନ୍ତି ଯେ ତୁଚ୍ଛାକୁ ସେ କଳି ହେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବ୍ୟାପ୍ତି ଅର୍ଥରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ର ଶପଥ ଦିନକୁ ବୃଷ୍ଟି କଲା ଦିନକୁ। କର୍ମବାଚ୍ୟ ଓ ଭାବବାଚ୍ୟରେ କର୍ତ୍ତା ଅପ୍ରଧାନ ହୋଇଥାଏ ତାହାଠାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। ମୋତେ କାଲି ଯିବାକୁ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା କର୍ମବାଚ୍ୟ ଭାବବାଚ୍ୟ ବା କର୍ମବାଚ୍ୟ ଯେଉଁଠାରେ ରହିଥାଏ ସେଠି ଅପ୍ରଧାନ କ'ଣ ରହିଛି ସୂତ୍ରଟି କର୍ମବାଚ୍ୟ ଓ ଭାବବାଚ୍ୟରେ କର୍ତ୍ତା ଅପ୍ରଧାନ ହୋଇଥାଏ ତାହାଠାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଅଧିକରଣ କାରକ ସ୍ଥାନରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି। କାଲି ସକାଳକୁ ଆସିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି। ତ ଏଇଥିରୁ ପାଖାପାଖି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ କେତୋଟି ମୁଖ୍ୟ ସୂତ୍ର ରହିଛି ଯେମିତିକି କର୍ମକାରକ, ତାପରେ ଧିକ୍ ଶବ୍ଦ ଯୋଗେ, ଭୟ ଘୃଣା ଲାଜ ଡର ଶବ୍ଦ ଯୋଗେ, ମୂଲ୍ୟାର୍ଥେ, ବିପ୍ସା ଅର୍ଥରେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ପିଲାମାନେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଭକ୍ତି ଆମେ ଦେଖିବା ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି। ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ରେ ଦ୍ୱାରା ଦେଇ କର୍ତ୍ତୃକ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ତ ଏଇ ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ପଦରେ ଲାଗିଥାଏ ବା ଯେଉଁ ପଦର ଶେଷରେ ଥାଏ ସେହି ଜାଗାରେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହେବ। ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ସୂତ୍ର କ'ଣ ରହିଛି କେଉଁଠାରେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହେବ ନା କରଣ କାରକରେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମ ବିଭକ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ତୃତୀୟ ଆମର କାରକ ଯେଉଁ ରହିଛି କର୍ତ୍ତା କାରକ, କର୍ମ କାରକ, କରଣ କାରକ, ଏଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ କାରକ ରହିଛି କରଣ କାରକରେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟଟି ସମାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ସେଇଠାରେ କରଣ କାରକ ହୋଇଥାଏ। ତ କରଣ କାରକରେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। ରାମ ଶର ଦ୍ୱାରା ରାବଣକୁ ବିନାଶ କଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ କଲମରେ ଲେଖୁଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଏଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେବ କଲମରେ। ଶର ଦ୍ୱାରା ମୋ ଦେଇ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ମୋ ଦେଇ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହେବ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ହେତୁ ଅର୍ଥରେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି। ପିଲାଟି ଭୟରେ ଥରୁଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ଥରୁଛି? ଭୟ ହେତୁ ଥରୁଛି। ତ ହେତୁ ଅର୍ଥରେ ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୂତ୍ର କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଯେ ହେତୁ ବା କେଉଁ କାରଣରୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହେବ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ ଅର୍ଥରେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। 2 ମାସରେ ମୋ ଲେଖା ସରିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। 2 ମାସରେ ମୋ ଲେଖା ସରିଲା। ମାସରେ, ଭୟରେ, ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଯେଉଁ ରେ ଚିହ୍ନଟିରୁ ଆମେ ରେ ଚିହ୍ନଟି ଆମକୁ ସୂଚିତ କରିଦେଉଛି ଯେ ଏଇ ଜାଗାରେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଊଣା ଅଧିକ ବଡ଼ ସାନ ଶବ୍ଦ ଯୋଗରେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ସେ ମୋ ଠାରୁ ବୟସରେ ବଡ଼, ସେ ମୋ ଠାରୁ ବୟସରେ ସାନ। ଆମେ ଏହିପରି ବାକ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ତ ମୋ ଠାରୁ ଚିହ୍ନଟି ରହିଛି କେଉଁ ଜାଗାରେ? ଏଇ ଜାଗାରେ ରହିଛି। ତ ଏଠି କ'ଣ ହେବ ନା ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହେବ। ତ ଚିହ୍ନରୁ ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା ବୟସରେ ଏଠି ରହିଛି। ଏଠି ଟିକେ ଭୁଲରେ ଠାରୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ଦେଇଦେଇଛୁ। ତ ଏଠି ବୟସରେ ଏଇଠୁ ଆମକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବଡ଼ ସାନ ଶବ୍ଦ ଯୋଗ ଯେଉଁଠି ହେଇଥିବ ତା ପୂର୍ବ ପଦରେ ଆମର କ'ଣ ହେବ ନା ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହେବ। ତା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ପଦ ଯେଉଁଠି ଯାହା ଥିବ ସେଠାରେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥିବ। ତାପରେ ପଞ୍ଚମ ସୂତ୍ର ରହିଛି ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରକୃତି ନାମ ଜାତି ଗୋତ୍ର ପଦରେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଆମେ କହୁଛେ ଯେ କ'ଣ ନା ଶିଶୁମାନେ ସ୍ୱଭାବରେ ଅତି କୋମଳ। ସ୍ୱଭାବରେ ରେ ରହିଲା। ସ୍ୱଭାବରେ ଅତି କୋମଳ ରେ ରହିଲା। ଏଇଭଳି ଆମେ ଅନ୍ୟ ସୂତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବା। ସେ ଜାତିରେ
ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସେ ଜାତିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବା ସେ ଜାତିରେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଥିଲେ। ତ ଜାତିରେ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇ ଶବ୍ଦ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଥିବ ସେଇଠାରେ ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। ବିନା ଶବ୍ଦ ଯୋଗରେ ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି, ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ କିଛି କାମ, ସେ କିଛି କାମ କରେ ନାହିଁ। ତ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବିନା ଶବ୍ଦ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଥିବ ସେଠି ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି ହବ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ମୁଁ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏଇଠି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ, ହେତୁ ଅର୍ଥରେ ଆସେ ପରୀକ୍ଷାରେ, ଏଇ ସୂତ୍ରଟି ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ଉଦାହରଣ ଦେବ ଆପଣମାନେ କିଛି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବେ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଚିହ୍ନ ଜାଣି ଦେଇଥିବେ। ତେଣୁ ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଆପଣମାନେ ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନିବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଚାରିଥିବ ଯେ ଏଇ ଜାଗାରେ କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ହେବ, ସେତିକି ବେଳେ ଆପଣମାନେ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯିବେ। ତେଣୁ ସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତ ଏଇ ସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଉଦାହରଣଟିକୁ ମନେ ରଖିଦେଇଥିବେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଦାହରଣଟିଏ ଆପଣ ନିଜେ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେବେ, ଏଇ ଜାଗାରେ କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଛି ମନେ ପଡ଼ିଯିବ। ତ ସେଇ ସୂତ୍ରଟିକୁ ଆପଣ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିପାରିବେ ଯେ କେଉଁ ବିଭକ୍ତିରେ ଏଇ ଚିହ୍ନଟି, ଏଇ ସୂତ୍ରଟି କେଉଁ ବିଭକ୍ତିରେ ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣରେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, କ୍ରିୟାପଦକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଥିବା ପଦ, ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମର ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଘୋଡ଼ାଟି ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ୁଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇ ଜାଗାରେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହେବ। ପ୍ରଯୋଜ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଠାରେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟଟି ସମାପନ ହେଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇ ଜାଗାରେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହେବ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଋଷି ଶିଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କାଠ ଅଣାଇଲେ, ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନ ଲାଗିଛି ମାନେ ସେଇଠାରେ ଆମର ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦେଖିବା ଅପ୍ରଧାନ କର୍ତ୍ତା ଠାରେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ, ଏହା ମୋ ଦେଇ ହେବ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତି ଅର୍ଥରେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ବର୍ଷକରେ ଘର ତୋଳା ଶେଷ ହେଲା। এই ସୂତ୍ରଟି ଦୁଇଥର ଲେଖାଯାଇଛି, এই ସୂତ୍ରଟି ଦୁଇଥର ଲେଖି ଦିଆଯାଇଛି, এই ସୂତ୍ରଟି ମଧ୍ୟ ଦୁଇଥର ଲେଖା ହୋଇଛି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖିବା ମୂଲ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି, ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତିରେ କହୁଥିଲି ଯେ ମୂଲ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହେବ, ମୂଲ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ହେବ। ଆମେ କହିବା ଯଦି ଟଙ୍କାକୁ 3ଟି ଲେମ୍ବୁ, ତାହେଲେ ଏଠି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହେବ। ଟଙ୍କାରେ 3ଟି ଲେମ୍ବୁ, ସେଠାରେ ହେବ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଯଦି ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିବ ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି, କିମ୍ବା ଚିହ୍ନରୁ ଆପଣମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ ଯେ କେଉଁଠି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହେବ, କେଉଁ ଜାଗାରେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହେବ। ଯଦି ଡାଇରେକ୍ଟ ସୂତ୍ରକୁ ଆଣିକି ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଥାଏ ଯେ ମୂଲ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ହେବ, ଅପସନ୍ରେ ଯାହା ଥିବ ଆପଣମାନେ ଦେଖିକିରି ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ରହିଛି ତାହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତିକୁ ଚୁଜ୍ କରିବେ, ଯଦି ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ରହିଛି ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତିକୁ ଚୁଜ୍ କରିବେ। କେବେ ହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଉ ତୃତୀୟ ଦୁଇଟି ଯାକ ଅପସନ୍ରେ ଆସିବ ନାହିଁ, ଏକାଥରେ ଦୁଇଟି ଯାକ ଅପସନ୍ ଆସିବ ନାହିଁ। ଯଦି ବି ଆସିଥିବ ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା, এই ସୂତ୍ରଟି ତ ରିପିଟ୍ ହୋଇଛି। ଅଙ୍ଗ ବିକାର ଅର୍ଥରେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସୂତ୍ର। ଅଙ୍ଗ ବିକାର ଅର୍ଥରେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି, ଗାଈଟି ପିଠିରେ କୁଜା, ସେ ଆଖିରେ ଅନ୍ଧ। এইଭଳି ଯେତେବେଳେ ଉଦାହରଣ ଆସିଥିବ ତ ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସୂତ୍ରଟି ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଅଙ୍ଗ ବିକାର ଅର୍ଥରେ କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ, ଅଙ୍ଗ ବିକାର ଅର୍ଥରେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସୂତ୍ର, ଯେଉଁଟାକି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ତାପରେ ରହିଛି ପ୍ରୟୋଜନାର୍ଥୀ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି, ପରଧନରେ ମୋର କି ପ୍ରୟୋଜନ, ଏହିପରି ସବୁ ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ଧନରେ, ତା ଖାଦ୍ୟରେ ମୋର କିଛି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସହାର୍ଥକ ଶବ୍ଦରେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହ ପିଲାମାନେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବେ, ଯେତେବେଳେ ସହ ଶବ୍ଦ ରହିଛି ଏଠାରେ ଚିହ୍ନ ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ସହ ଶବ୍ଦ ରହିଛି ମାନେ ଏଠାରେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ।
ତ ସହାର୍ଥକ ଶବ୍ଦରେ ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି ହେବ। ଏହିପରି ସୂତ୍ର ଏ ଯେଉଁ ଉଦାହରଣ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିବ ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବେ ନାହିଁ ଯେ ସହ ଶବ୍ଦ ଏଠି ତ ରେ ନାହିଁ, ତ ଆମେ ରେ ନାହିଁ ଦ୍ୱାରା ନାହିଁ ଦେଇ ନାହିଁ, ଏଠାରେ ତାହେଲେ ଆମେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଭକ୍ତିକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବା। ଚିହ୍ନ ଯେହେତୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆମେ ସୂତ୍ର ଜାଣିଥିବା ଯେ ସହାର୍ଥକ ଶବ୍ଦରେ ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି ହେବ, ତେଣୁ ସହ ଶବ୍ଦ ଲାଗିଛି ମାନେ ସେଠାରେ ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ବିଭକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଆସିବୁ। ତ ପ୍ରଥମା ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତିରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୁଝିବାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧା ରହିଛି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ, ବା ଆଉ କ'ଣ ଅଧିକ ହେଇପାରିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ, କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁରୀ। କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ। ଏହିପରି ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।